पाठ सहज कराना माड़ी गल नहीं, कराओ कराओ कोई शक, पर घट्टो घट बह के सुनो। ये तो कर सकते हो ना, बह के सुनो, पर कौन सुनता है? सानू पाठी शुद्ध दिओ जी, पाठी तो शुद्ध ले लेंगे। हुण तो कईयां ने, मेरे वर्गिया ने मूँह ते एडा वड्डा कपड़ा बन के पाठी पाठ कर रहे हैं। नहीं जी, बाबा जी साडे बड़ी रहत बहत रखते हैं, बड़ी सुचमता है, मूँह ते कपड़ा बन्निया है बाबा जी हुणां ने, नाल जपजी साहिब की पोथी खोली है, नाल जपजी साहिब के पाठ निरंतर चल रहे हैं। हैरान हो गया, किताबां वालियां ने लिटरेचर हाउस के उत्ते मैं एक दिन लैण गया, कहते जी जपजी साहिब का तुहानूं ग्रंथ चाहिए पूरे 1430 अंगां विच लिखे। मैं कही की है नवीं चीज़? कहते जी नाल अखंड पाठ साहिब की पोथी खुलती है, एक बंदा नाल नाल वो पाठ कर ही जाता है, सारे जपजी साहिब के पाठ चली जाते हैं। अकाल तख्त साहिब तो प्रमाणित रहत मर्यादा च लिखे है, धन गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर होर किसी पोथी किसी पुस्तक का प्रकाश नहीं हो सकता रहत मर्यादा च। पर अकाल तख्त साहिब की मर्यादा पढ़ता कौन है जी? ये बंदियां ने बनाई है। तो जिस दिन अकाल तख्त साहिब की मर्यादा बनाई गई, 32 साल 1932 तो लैके 1920 तो लैके 1932 तक खरड़ा तैयार होया, सिर जोड़ के बनाई गई। कई चीज़ों में गुरमत की कसवट्टी ते रखियां गई ताकि आप रल मिल के बह जाइए, एक सूत्र च बधिए। पर कौन? अकाल तख्त साहिब की मर्यादा तो हरमंदर साहिब के चौगिरदे में दम तोड़ जाती, उत्थे जाके दम तोड़ जाती, उस तो अगे तुरती। जे अज अकाल तख्त साहिब की मर्यादा लागू हो जाए गुरुद्वारे च, मैं हैरान होना जो गुरुद्वारियां की कमेटी चुनी जाती है ना, तो बाई लॉ वो लिखते हैं अकाल तख्त साहिब की प्रमाणित रहत मर्यादा मुताबक साध संगत जी गुरुद्वारे का निजाम होगा। पर जो एक बारी आ गए सामने, फिर तो संगत जाने तो बेचारी वो भी हैरान है भी रहत मर्यादा अकाल तख्त साहिब की लिखी है कि ये गल्लां जिहड़ियां आ कर रहे हैं। पर नहीं, बस उस सिर्फ बाई लॉ तक सीमित है। उस तो बाद तो मेरी मर्यादा है, जे मैं किसी तो पढ़ के अपनी संप्रदा तो मैं कहना हूँ इतने मेरी मर्यादा चलनी चाहिए है। मैं कल भी बेनती की सी, गुरुद्वारियां दे विच हक केवल जिहड़े संगत के गुरुद्वारे निजले डेरे जिहड़े मर्जी चलाई जाण, जिन्होंने अपने निजले डेरे खोले हैं ना, इत्थे भी गुरुद्वारियां ते निजले डेरे नाल चलदे आ, निजले डेरे खोले जो मर्जी वो कह सकते हैं, हक है उन्होंने कहण दा भी ये साडी अपनी मर्यादा, साडा अपना डेरा है, चलाओ इत्थे कोई गल नहीं, वो अपने डेरियां ते चलाउण। पर जो गुरुद्वारे जिहड़े संगत दे ने बाई लॉ, उत्थे अकाल तख्त साहिब की प्रमाणित रहत मर्यादा चलनी चाहिए। पर यह ज्ञान कित्थों मिलूगा? जो असीं पढ़ांगे, जो विचारांगे, जो समझांगे। बाबा कबीर जी कहते दुचित्ती मेरे मन च पई रही सी पहलां कि किते ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, कहते दुचित्ती टुट गई है, दुविधा खत्म हो गई है, हुण दो चित्त नहीं, हुण एक चित्त आ, जो गुरु कहे सोई पल मानो। जो गुरु जी ने कहा है, जो मेरे वाहिगुरु ने हुक्म लाया, मैं उही जिंदगी नूं दरबार दे विच उसनूं अपनी जिंदगी दे विच ते उसनूं संसार विच लागू कर रहे हैं। ते बाबा कबीर जी कृपा कर रहे हैं। तृष्णा शान परी धर ऊपर, दुरमत भांडा ठूटा, दुरमत शब्द वरते बाबा कबीर जी। दुरमत की है? वो मत जिहड़ी माड़ी है, कहते जिहड़ी मेरी मत पहला दुरमत सी, भैड़ी मत सी, हर वक्त अपने स्वार्थ बारे सोचती सी, कहते गुरु के चरणों में बह के वो भैड़ी मत का बलेडा टुट गया है, वो शान वो छप्पर टुट गई है। हुण जिंदगी दे विच सच की समाई हो गई है। हुण जी करदा सच कहां, भैड़ी मत नहीं हुण मेरी, हुण मन मत नहीं, हुण गुरमत है। देखो मैं अक्सर बेनती करदा इत्थे 2 मिनट शब्द तुहाडे लैणे ने, परिभाषित करना चाहुंदा, डेफिनेशन देनी चाहुंदा। असीं ना शब्द वरतदे हां मन, गुरमत ते मनमत। मैं एक बेनती करा, मनमत अज तकरीबन साडे जीवन च मनमत है। हुण मेरा मन च एक श्रद्धा जागी है, मेरे मन च श्रद्धा जागी है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ना परमात्मा का रूप ने। माड़ी गल नहीं, बड़ी वधिया गल है भी जे श्रद्धा जाग पई है। हुण मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जिहड़ा पीढ़ा साहिब है ना, वो गुरु साहिब जी के चरण ने, वो गुरु साहिब जी के चरण ने। हुण मेरे मन में मेरी मत कहती है इन्हां नूं घुटिया कर, पीढ़ी के बाबा साहब को घुटिया कर। ये गुरु नहीं कह रहा ना, ये मेरे मन चों श्रद्धा चों निकली मत आ, ये मन मत आ, मेरे मन तो निकली मत, गुरु ने नहीं किया। गुरमत की है? हिरदे चरण शब्द सत गुरु को नानक बांधियो पाल। हिरदे विच गुरु दे शब्द रूपी चरणां नूं वसा, उस तों ज्ञान जिहड़ा निकल रहा है वो गुरु दे चरणां दी धूड़ी है। की
ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਲੈ ਦੇ ਦਿਓ 101 ਰੁਪਈਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਊ ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗਣੀ। ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਆ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹਿਰਨ ਵੇਂਦੇ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਿਰਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਤੇ ਫੇਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਗ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਾਣਾ ਰਸ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲਾਊਡਨੈਸ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋੜਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ ਤੇਹ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਜਾਗ ਪਿਆ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਿਣਮਿਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਹਦਾ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਟੇਟ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਫਿਕਰਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਚਲੋ ਢਿੱਲੀ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੱਗ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਈਏ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ। ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ? 1430 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਹਦਾ? ਬੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ, ਬੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੀਹਾ
ਸੋ ਕਰਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੂੜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ